کیا نئے القاب سے مولا نے الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت، اپنی حکمت کا ذکر فرما رہے ہیں اور تمام انسانوں سے مخاطب ہیں، تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں ڈرا جائے رب سے؟ رب کی بات مانی کیوں جائے؟ اللہ سے کیوں ڈرا جائے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس رب سے ڈرو۔ یہ بڑی اہمیت اللہ تعالی، جملہ بڑا بہتر ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جو رب ایک جان سے تم کو پیدا کیا۔ تمام کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ رب کتنا بڑا ہے کہ کروڑوں اور اربوں انسان دنیا میں موجود ہیں، چل پھر رہے ہیں، اور وہ مالک صرف ایک سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کی قدرت، اس کی حکمت کتنی بڑی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سب سے پہلا انسان اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ایک وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی آدم سے ان کی بیوی کو حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی کے شکل میں رہ رہے تھے، اب اللہ نے اپنی قدرت کا اور اظہار کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ انہی دونوں سے بہت سارے مرد عورت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت اور قدرت ہے۔ یہ آیت اس لیے تلاوت کی گئی کہ ابھی 2-4 دن قبل جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا ہے، ان کے گھر میں شادی ہوئی، خود ان کی شادی ہوئی، اور نکاح کے خطبے میں قاضی صاحب سب سے پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت جو دولہا بنتے ہیں، جن کے سر پہ امامہ بندھا رہتا ہے، جن کی زندگی بچپنے سے گزر کر جوانی اور سماجی اعتبار سے جا رہی ہے، اللہ نے اس وقت میں یہ آیت پڑھنے کا اسی لیے رواج قائم کیا تاکہ وہ چوکنا ہو جائے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا اور پھر اس سے ساری دنیا میں مرد عورت کو پھیلا دیا۔ یہ تو اللہ کی قدرت، یہ تو اللہ سے ڈرنا ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، بہت بڑا حق ہے، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ بندہ جتنا ہی کر لے اور اللہ اس کے شکر گزاری کو قبول کر لے، یہی بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ ورنہ انسان ایک گھونٹ پانی سے جو پیاس بجھا لیتا ہے،
पूरी जिंदगी का सजदा उस एक घोंट पानी का बदला नहीं हो सकता है। ये अल्लाह की कुदरत है। दूसरा जुमला इसमें ये है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ऐ लोगो, इस बात से भी डरो जो आपस में एक दूसरे को वास्ता देते हो और अपना हक मांगते हो। देखते नहीं दुनिया में बेटा बाप से अपना हक लेता है। और आप मिलाद सुनने आए मेरे भाई, आप बच्चे को दुलार करने नहीं आए। बेटा बाप से मांगता है अपना हक और वास्ता क्या देता है? लोगों को कहता क्या है? ये मेरा बाप है, मुझको जमीन नहीं दे रहा है, मुझको घर नहीं दे रहा है, मुझको ये फैसिलिटी नहीं दे रहा। ये बेटा बाप का वास्ता देता है। बाप बेटे पे पंचायत बैठाता है और समाज को कहता है ये मेरा बेटा है, कमा रहा है, मुझको सलाम तक नहीं करता, कपड़ा नहीं देता, खाना नहीं देता। शौहर बीवी पे अपना हक तलाशता है, बीवी शौहर पे हक तलाशती है। अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से इस बात से भी डरो, अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, रिश्ता नाता का वास्ता देकर अपना हक मांगते हो। इस बात पर पूरी ताकीद किया गया कि सब अपना अपना हक अदा करते रहो। बाप का हक बेटे पर है, बेटा का हक बाप पर है, शौहर का हक बीवी पर है, बीवी का हक शौहर पर है। मगर ये अजीब दुनिया है, हर एक अपना हक वसूलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन हमारे ऊपर किसका हक है? ये हक अदा करने की फुर्सत भी नहीं मिलती। सबसे बड़ा हक अल्लाह का है, उसकी इबादत की जाए, उससे डरा जाए, उससे मांगा जाए, उसी को खालिक और मालिक समझा जाए। ये अल्लाह का हक है, करना चाहिए, बंदे हैं। उसके बाद हुकूकुल इबाद में सबसे अहम और सबसे बड़ा हक औलाद पर उसके माँ बाप का है। बीवी का भी हक है, बच्चे का भी हक है। और सोचते हैं कि दुनिया इसी तरह है, गुजर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन। असल में राई कहते हैं चरवाहे को अरबी में, लेकिन जिसके तहत माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, भाई बहन हैं और कोई उसका निगरान है एक शख्स घर में, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम सब के सब निगरान हो, चरवाहे हो, अपने घर का, अपने समाज का, अपने रिश्तेदार का। आगे फरमाया वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अपने मातहत के बारे में सबसे क़यामत में सवाल किया जाएगा कि बाप बेटे का हक अदा किया या नहीं किया, बेटा बाप का हक अदा किया या नहीं किया, शौहर बीवी का हक अदा किया या नहीं किया, बीवी शौहर का हक अदा किया या नहीं किया। वकुल्लुकुम राइन, सब निगरां हैं, मुहाफिज हैं, चरवाहे हैं। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अपने मातहत के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। हम इसकी फिक्र किया? हम इसके बारे में कभी सोचा? हम वैसा बनाया ही नहीं। हम अपने बच्चों को वो तरबियत दिया ही नहीं। सोचते हैं कि बीवी का हक ये है कि उसके फरमाइश के मुताबिक कपड़ा ला दें, बेहतरीन घर दे दें, उसका हक अदा हो गया। बच्चे जो खिलौना मांगे, बच्चे जो चीज़ कहें, जैसा मोबाइल मांगे, बच्चे का हक अदा हो गया। मेरे भाई नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
من ولد لہ ولد، اللہ نے جس کو اولاد عطا کیا، بیٹا ہو یا بیٹی۔ آج تو بیٹی پیدا ہوتی ہے چہرہ اداس پڑ جاتا ہے نا؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ ہوا تو مگر بیٹی ہے، مگر لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی اولاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان سے لگاؤ ہے، ان سے قلبی تعلق ہے، تو دیکھیے ان کو بیٹا ہوا، بچپنے میں انتقال ہوا، لیکن 4 بیٹیاں اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ کے نبی مست تھے، کبھی شکایت بھی نہیں کیا۔ ہم تو بیٹی کی پیدائش پر شکایت کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے میرے بھائی، آپ برا نہ مانیں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں۔ آج کا مسلمان جنٹل مین، انگریزی تعلیم والا، شرٹ پینٹ والا، جس کو نہ شریعت سے تعلق، جس کو نہ اسلام سے تعلق، جس نے مسجد کا کبھی رخ نہیں دیکھا، وہ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ 3 مہینے کے بعد 4تھا 5واں مہینہ ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر بتلا دیا کہ حمل میں بیٹی ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ دوا کھلوا کے اس حمل کو گرا دیا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی جیسے دنیا میں اگر کسی کو قتل کر دیجئے 302 کا دفعہ چلے گا، اگر کسی نے اس نیت سے حمل گرا دیا تو اللہ کے ہاں اس کے اوپر بھی قیامت میں 302 کا دفعہ چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ حرام ہے، حرام۔ دوا بھی کھلاتے ہیں لوگ کہ حمل ٹھہرے نہیں۔ آپ نے اللہ کی قدرت سے ٹکر لے لیا۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ مرد عورت ایک جگہ ہو، اس سے دنیاوی نسل بڑھے، اور مسلمان دوا کھلا کے آنے والے کو روک رہا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آپ اللہ کی قدرت سے ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ چاہ رہا ہے دنیا بسانا، اور یہ مرد چاہ رہا ہے کہ اس آبادی کو روکا جائے۔ تو ذمہ داری ہے من ولد لہ ولد، جس کو اللہ نے اولاد عطا کیا۔ حدیث شریف میں بیٹا یا بیٹی کا ذکر نہیں ہے، اولاد کا ذکر ہے، اولاد کا۔ ہم تازہ کھانے پہ گھر والوں پہ برستے ہیں، دھیان دیجئے گا، ہم تازہ کھانے پہ گھر والوں پہ برستے ہیں، ذرا ان کی سوچئے جو باسی کھانے کو ترستے ہیں۔ تازہ کھانے پہ ہم گھر والوں پہ برستے ہیں، ذرا ان کی سوچئے جو باسی کھانے کو ترستے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر چہرہ اداس کرتے ہیں، دوا کھلاتے ہیں، ان سے تو پوچھئے جن کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دیا ہے، ان کو کیا گزر رہا ہے۔ دوسرا جملہ اس حدیث شریف میں ہے کہ اولاد ہو جائے، باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، اپنے بچے کا اچھا نام رکھے۔ اچھا نام، جس نام کا معنی بنتا ہو، جس نام کا مطلب اچھا ہو، جو صحابہ سے ملتا ہو، علماء سے ملتا ہو، بزرگوں سے ملتا ہو، یا اللہ کے صفاتی نام سے ملتا ہو، ایسا نام رکھنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، اچھا نام رکھے۔ آگے فرمایا وَأَدَبَهُ، اس کو ادب سکھائے، ادب سکھائے، بڑا کیا ہے چھوٹا کیا ہے۔ آج دیکھتے ہیں مسجد میں بھی، میلاد میں بھی، پنچایت میں بھی، محلے میں بھی، گھر میں بھی یہ بچے سلیقے سے نہیں رہتے۔ کیوں؟ ہم نے گھر میں اس کو ویسی ادب نہیں دیا ہے، ادب نہیں دیا ہے۔ ہم فیشن کی بات بتائیں گے، فیشنیبل چیز سکھائیں گے،
अंग्रेजी लफ्ज सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातु। 30 नेकियां हैं, 30 नेकी है ना। अस्सलाम वालेकुम 10 नेकी, व रहमतुल्लाह 20 नेकी, व बरकातु 30 नेकी। और ये मुसलमान बच्चे को सिखाता है चाय चाय बाय बाय। आप 30 नेकी को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, बच्चा का क्या कसूर है? बच्चा का क्या कसूर है? छोटा छोटा बच्चा, 3 साल 4 साल का बच्चा, वो नाई को कह ही नहीं सकता है कि मेरा हनी कट बाल काट दो। उसका बाप उसको बाल कटवाता है। वो कटिंग बच्चा कहता है मुझे जींस ला दो, नहीं बाप लाता है। बेटी कहती है मुझे टाइट लिबास ला दो, बाप ला देता है। बाप जिम्मेदार है, माँ जिम्मेदार है। और सोचते हैं कि मेरा बेटा दीनदार बन जाए, मेरा बेटा मुझको वालिद मोहतरम कहे। आपने उसको पापा सिखाया है, वो वालिद कह ही नहीं सकता। आप सोचते हैं मेरा बेटा मुझको सलाम करे, आपने उसको बाय बाय सिखाया है। आप सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझसे मुसाफा करे, आपने उसको मुसाफा का तरीका सिखाया ही नहीं। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। औलाद की तरबियत करनी पड़ती है। अभी आज 20 या 21 तारीख है, 20 है उर्दू, 11 रबीउल सानी रबीउल आखिर गुजरा है। मालूम है खीर मरीदा पका के फातिहा कर लिया होगा, लेकिन मालूम है किन के नाम से वो हुआ? कौन शख्सियत ऐसी थी, कौन बुजुर्ग हैसियत ऐसे थे? 11 रबीउल अव्वल, जिसको लोग 11वीं शरीफ कहते हैं। बुजुर्ग हैं, वली अल्लाह हैं, हमारे दिल में एहतराम है। उनके नाम से फातिहा पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, मगर उनके तरीके को नहीं सीखा, उनकी तालीम को नहीं सीखा। बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन। उस किताब में उन्होंने फतवा दिया है कि जो मुसलमान नमाज न पढ़े उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। खाली खीर मरीदा फातिहा करा दिए, बड़े पीर का हक अदा हो गया। बड़े पीर के फतवा को मानिए, नमाज पढ़िए। अच्छा, बड़े पीर बने कैसे? बड़े पीर क्यों बने? हमारे घर में मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन भी बच्चा जनती हैं। मेरे बच्चे शराबी क्यों होते हैं? मेरे बच्चे बेनमाजी क्यों होते हैं? मेरे बच्चे ठगबाज क्यों होते हैं? माँ बाप को दीनदार बनना होगा, मेरे भाई बनना होगा। बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बाप मोहम्मद मूसा, नौजवान। आज तो खाना इतना मिल रहा है हमको कि खा नहीं सकते हैं, लेकिन जितना खाना है ना उससे ज़्यादा बोखल भी है। फ्रिज तो चल गया, अब तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन फारसी में एक जुमला कहा है, फारसी में एक जुमला कहा है, न खुद खुरद न कसे देहत, गंदा शब्द सगरा देहत। बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा बखील होते हैं और इसी बुखालत की वजह से हुकूक की अदायगी में कमी होती है। मेरी बात से बुरा न माने, बहुत सारे तो बुखालत में इतना हद पार कर दिया कि वो सुबह सुबह लेटरिन भी नहीं जाते हैं कि पेट खाली होगा तो घर की रोटी खाना होगा। इसी लालच में माँ बाप का भी हक अदा नहीं करते, बच्चों का भी नहीं, पड़ोसियों का भी नहीं, गरीबों का भी नहीं। न खुद खुरद, न अपने खाएंगे, न कसे देहत, न किसी को देंगे। खराब शब्द, जब खाना सड़ जाएगा सगरा देहत कुत्ते को दे देंगे, मगर पड़ोसी को नहीं देंगे। बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद दोस्त मोहम्मद मूसा भूख से परेशान दरिया के किनारे बैठे हुए, पानी में तैरता हुआ एक सेब जा रहा था।
भूख की इतनी परेशानी थी कि पानी में कूदे, तैर के सेब लिया, सेब खा लिया। आज न हमारा ईमान इतना मुरझा गया है कि किसी महाजन का भी लेके चले आते हैं, रोंगटा भी खड़ा नहीं होता। किसी का कर्ज लेके बेईमान हो जाते हैं, कभी रुआ भी खड़ा नहीं होता। ज़कात नहीं देते, कभी सोचते भी नहीं। लेकिन उनका ईमान पुख्ता था। उनके दिल में एक बात आई कि अरे यार, ये सेब ताज़ा है, भले पानी में तैरता जा रहा है, मगर है ये किसी का ज़रूर। अब क्या किया, जिधर से सेब आ रहा था उसी जानिब चला। चलते चलते एक बागीचा मिला, वहाँ एक बूढ़े बैठे हुए थे। ये पहुँचे, सलाम किया, कहा चचा जान, मुझसे गलती हो गई। कहा क्या हुआ? कहा गलती ये हुई कि पानी में एक सेब तैरता जा रहा था, मुझे भूख की परेशानी थी, मैंने वो सेब खा लिया, लेकिन ख्याल आया कि मालिक की इजाज़त नहीं ली है। मेरा ख्याल है कि वो सेब आपके बागीचे का है, इसलिए आप अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारे यहाँ रिवाज तो ये है, पूरी ज़िंदगी लोगों को गाली दीजिए, कमज़ोरों को सताइए, जुल्म कीजिए, हक दबाइए, कभी फुर्सत नहीं मिलती माफ़ी मांगने की। मगर जब मैयत कब्रिस्तान में रखी जाती है, तब इमाम साहब को कहा जाता है कि ज़रा ऐलान कर दीजिए कि किसी का कुछ बाकी बकाया तो माफ़ कर दे। ये रिवाज है। उस वक्त क्या, उस वक्त माफ़ी का भले लोग कर देते होंगे दिल से, वरना एतबार तो नहीं होना चाहिए। जिंदगी में मौका है। बड़े पीर के वालिद जब उस बूढ़े से माफ़ी मांगा, उस वक्त के वो भी वैसे ही थे, वैसे बूढ़े थे, वैसा ईमान था, वैसा तकवा था। अब्दुल्ला समूई, उन्होंने कहा कि मुल्ला तो अच्छा फंस गया, मुल्ला तो अच्छा फंस गया कि एक सेब खाया है और माफ़ी मांगने आया है। ये मुल्ला तो अच्छा फंस गया है, इससे बेहतर और कौन होगा। अब्दुल्ला समूई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा, ऐसे माफ़ी नहीं होगी। मेरे बागीचे में 10 साल तुमको बागीचे को पानी पटाना होगा, एक सेब के बदले में। बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद दोस्त मोहम्मद मूसा तैयार हो गए। 10 साल जब पूरा हुआ, कहा चचा अब तो माफ़ी का ऐलान कर दीजिए और मैं अपने घर जाऊं। अब्दुल्ला समूई ने कहा कि नहीं, अभी माफ़ी कहाँ, मेरे पास एक लड़की है जिससे तुमको शादी करनी होगी, उसके बाद माफ़ी। तैयार हो गए, शादी कर लिया, ले गए घर, औलाद हुई। कौन औलाद हुई? हम और आप जैसा नहीं, वही एक सेब की बरकत है कि खाया मालिक के बगैर इजाज़त के, 10 साल बागीचे में पानी पटाया, फिर उनकी बच्ची से शादी किया। उस शादी से जो अल्लाह औलाद दिया, वही औलाद बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बने। हम तो हजारों गिल जाते हैं और सोचते हैं कि उससे नेक औलाद हो। हलाल खाइए, हलाल हलाल रोजी खाइए। एक बात ज़हन में रखिएगा, हराम खाने से शक्ल नहीं बिगड़ती है, हराम खाने से शक्ल नहीं बिगड़ती है,
मगर 100% यकीनी है कि नस्ल बिगड़ जाती है, नस्ल बिगड़ जाती है। हलाल खिलाए, कौन खिलाएगा? बाप जिम्मेदार है। बेटा कहता है कि आप चोरी कीजिए, बेटा कहता है आप महाजन का ले आइए, बेटा कहता है आप डंडी मारिए, बेटा कहता है किसी के खेत ले लीजिए, बेटा कहता है कर्ज लेके बेईमान हो जाइए। नहीं नहीं, आप, हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फलियुहसिन इस्मुहु, अच्छा नाम रखे, व अदबहु, उसको अदब सिखाए, दीन की बात सिखाए, अच्छी बात। नुकसान है इसमें, नुकसान है। एक औरत बड़े स्टैंडर्ड घर की थी, पढ़ी लिखी थी। आज तो हमारा मसला एक अजीब हो गया है। लड़की में इंची फीट चौड़ाई लंबाई, नाक इतनी, पेशानी इतनी, सब कुछ। मेरे भाई कभी सोचे नहीं लड़की को भी ये हक है कि लड़का में ये सिफत देखे, कमा क्या रहा है, खा क्या रहा है, जिंदगी कैसी है, नमाजी है कि नहीं, ये उसको हक है। वो तो हम रिवाज दे दिया है, माहौल ऐसा हो गया। तो पढ़ी लिखी लड़की थी, याद रखिएगा, अच्छी बात सिखाना कितना फायदा देता है। उसके घर में नौकर थी, मुलाजमा थी, कोई चीज कभी गिर गई, टूट गई, पढ़ी लिखी थी, बड़े घर की बेटी थी। उस मुलाजमा नौकर को उसने कहा कमीना कहीं की, कमीना कहीं की। जो छोटा बच्चा था उसने कहा अम्मी ये कमीना क्या होता है? छोटा बच्चा पूछा कि अम्मी जान आपने उस नौकरानी को कमीना कहा, ये कमीना क्या होता है? तो पढ़ी लिखी थी, कही इसकी बेटी कमीना उसको कहते हैं जो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। गलत सिखा रही है ना, गलत सिखा रही है। कुछ दिन के बाद फिर उसी नौकरानी से कोई और चीज टूट गई। फिर ये गुस्से में कह दिया हरामजादी कहीं की। फिर ये बच्चा पूछा अपनी अम्मी से कि अम्मी उस दफा कमीना कहा था और आपने माना बताया था कि सेहतमंद तंदुरुस्त, आज आपने इसको हरामजादी कहा है, इसका माने क्या है? कहा इसके माने है बीमार और कमजोर। हो गई बात। अक्सर छोटा बच्चा ननिहाल में पलता है और बिगड़ता भी है ननिहाल ही से, ननिहाली से। नानी बेचारी के डर से मामानी भी तंबी नहीं करेगी, मामू भी तंबी नहीं करेगा, नाना भी तंबी नहीं करेगा, और ननिहाल में बच्चा बिगड़ता है, ददिहाल में नहीं। ननिहाल से जब घर आया उसकी दादी का जैसा देख के गया था, दादी में वो बदलाव आ गया था, दादी में बदलाव आ गया था। अब बच्चे को तो सिखाया था कि कमीना तंदुरुस्त को कहते हैं, हरामजादी बीमार को कहते हैं। बच्चा जैसे दादी को देखा कहा अम्मी अम्मी, पहले दादी कमीना थी अब हरामजादी हो गई। अब मामला क्या हुआ, वो दादी अपने बहू से लड़ने लगी कि तुम्हारा बच्चा हमको गाली दिया। ये जरिया कौन बना, ये सबब कौन बना? ये माँ बाप, जिसने उसको गलत तरबियत दिया, गलत तालीम दिया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन वलिद लहु वलद, जिसको औलाद मिले अल्लाह की जानिब से, फलियुहसिन इस्मुहु, अच्छा नाम रखे, व अदबहु, उसको अदब सिखाए। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इज़ा बलग, जब वो बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए, फलियुज़व्विजहु, माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने औलाद की शादी कर दे। ये शादी करके जो बेटा लाते हैं घर, लड़का की माँ सोचती है कि ये हमने बहुत बड़ा एहसान किया है
کہ کسی کی بیٹی کو یہاں لے آیا، وہ احسان سمجھتی ہیں۔ طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا کہ اپنے بیوی کے ساتھ کھانا کھایا ہے، گھر کا کام کیا ہے۔ آج بے دینی اتنی بڑھ گئی، ماحول اتنا بگڑ گیا، معاشرہ اتنا دین سے دور ہو گیا کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کھائے تو سب سے پہلے ساس بیچاری طعنہ دیتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے چاند کا ٹکڑا لے آیا۔ اگر آپ برا کہہ رہے ہیں تو آپ پیچھے درِ پردہ نبی کی سنت کو برا کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا تک کیا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا جب روٹی بیلن سے بیلتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آٹے کا لوئی بناتے تھے۔ آج کوئی مرد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آج تو مرد بیویوں پہ ظالم ہیں۔ سوچو تو صحیح، وہ مرد ہی کیا، مرد کے اندر تو یہ کشش ہونی چاہیے، یہ لچک ہونی چاہیے کہ عورت اس کے اوپر جان فدا کر دے۔ وہ مرد ہی کیا کہ جس مرد کی وجہ سے عورت کے آنکھ سے آنسو گر جائے، وہ مرد ہی نہیں۔ مرد کو مرد اللہ نے آنسو گرانے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ بیویوں کو دل میں بسانے کے لیے بنایا۔ اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ ادا کرنا ہوگا، بیوی کو دیندار بنانا ہوگا۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے۔ ایک تو ذمہ لگا دیا کہ بچوں کو کھانا کھلاؤ، بچوں کو اچھا لباس دو، بیوی کو کھانا کھلاؤ، بیوی کو اچھا لباس دو، بیوی کو پردے میں رکھو، یہ ذمہ داری بھی دیا۔ اور وہ مالک کتنا کریم ہے کہ اس کھانا کھلانے پہ اجرت بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر عورت سے ملتا ہے، زنا ہوگا، حرام ہوگا، بیوی سے ملے گا، صدقہ کا ثواب ملے گا، بچوں کو کھلائے گا، صدقہ کا ثواب ملے گا، ماں باپ کو کھلائے گا، صدقہ کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی ذات کتنی کریم ہے۔ مگر میرا معاملہ تو یہ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اپنا حق تلاشتے ہیں، میرے اوپر کس کا حق ہے؟ ہم اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اگر معاشرے کو بنانا ہے، گھر کو دیندار بنانا ہے، اولاد کو دیندار بنانا ہے، تو اپنے بچوں کو تربیت دیجئے، دینی تعلیم دیجئے، قرآن حدیث سکھائیے، تاکہ وہ ابا کہہ سکے، میرے مرنے پہ فاتحہ پڑھ سکے، میرے جنازے کی نماز میں پڑھائے بھی، شریک بھی ہو سکے۔ ہم نے ویسا نہیں کیا۔ آج میری اولاد، آپ برا نہ مانیں، آج کے زمانے کا مچھر جتنا وفادار ہے، مچھر کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی سارے مچھر گھر چلے آتے ہیں، مگر یہ اولاد بے وفا 10-11 بجے رات میں گھر آتی۔ اس اولاد سے تو مچھر بہتر ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی پورا کرنے چلا آیا۔ ہم نے اولاد کو ویسا نہیں بنایا اور سوچتے ہیں بچ جائیں گے، نہیں، اپنے بھی پھنسیں گے، ان کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جب میرے وجہ سے اگر میرا بچہ بے دین ہوا
اور وہ جہنم میں جائے گا تو میرا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا یا الہ العالمین یہ باپ تھا، کمائی مجھ سے لیا، خدمت مجھ سے لیا، میں اپنا حق مجھ سے لیا، پوچھئے تو صحیح کبھی مسجد جانے کہا، پوچھئے تو صحیح کبھی نماز پڑھنے کہا، کبھی داڑھی رکھنے کہا، سوچئے تو صحیح ہم ایسے ہی نہیں بچ جائیں گے، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اولاد کو دیندار بناویں، اور جیسے اور نعمتیں ہیں، بیوی بھی اللہ کی ایک نعمت، اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت، جن کا جو حق ہے وہ حق ادا کیجئے، ورنہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، آگے اللہ کیا فرمایا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، آزاد نہیں ہو، اللہ نگرانی کر رہا ہے کہ کون کہاں سے کس کا حق مار رہا ہے۔ کوشش کیجئے حق ادا کرنے کا، کوشش کیجئے اولاد کو دیندار بنانے کا، کوشش کیجئے اپنے گھر میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنے، ماں باپ بھائی بہن یہ سب کو دیندار بنائیے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے قیامت میں سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صالح نیک اور دیندار بنا دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا